చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు Good morning to all. Let us see the continuation of our topic. In the genetics part 10, we have the another important topic, that is the sex-linked inheritance. In the sex-linked inheritance, today we will see the one example for the sex-linked inheritance. Here, if the recessive allele is linked up with the X chromosome, that will influence the or determines the some inherited characters. Those characters are known as the X-linked recessive inheritance. Means here the recessive allele can determine the inherited characters that is located on the X chromosome. As we know that one, it is the inheritance in which a mutant gene which is located on the X chromosome causes the phenotype characters which should be expressed in the males only. The X-linked recessive inheritance always will be expressed in the males only. Why? Because males are having the only one X chromosome. The mutant gene which is located on the X chromosome of the male will will influence the characters of that organism or male. What about the females? In the female, it has two X chromosomes. The two X chromosomes are having the two different types of alleles. If the one of the X chromosome has dominant allele, that can suppress the expression of the recessive allele. That's why in females, due to the homozygosity, the female of these alleles, the females are less affected by these X-linked recessive inheritance. Generally, all the males will be affected due to the presence of this X-linked recessive allele. Yeah, let us see the characteristic features of this X-linked recessive inheritance. Generally, if a female is homozygous affected, all her sons are affected. Means in the female, two X chromosomes are present. If the two X chromosomes are having the two recessive alleles, those two recessive alleles causes the disease in the female. At the same time, those affected X chromosomes will be transmitted to the sons of his mother. So all the sons are also affected by due to the presence of these recessive alleles which are received by their sons. Okay. Next one, all affected females are having the affected father and a carrier or maybe affected mother. Means if the female is having the two recessive alleles, he will be a affected female. Generally two X chromosomes of the female will be received by the female human being through their parents only. The one X chromosome is received from the father. Another X chromosome will be received from her mother only. Okay. Yeah, these two X chromosomes of the one offspring. This is the one offspring. The two X chromosomes of this offspring will be donated by the mother and father. Okay. Yeah, if the X chromosome of the father is having the recessive allele, then only the female will be affected. At the same time, the mother also having the recessive allele,
the X chromosome which is received by this offspring is also affected by her mother. So by this process, all affected female hand are having the affected father and a carrier mother or affected mother. Second character of this sex-linked recessive inheritance is the X-linked recessive traits are typically passed on from an affected father to 50% of his grandsons through the carrier daughter. This one can be understood with the help of the one example only. I will explain this one. Generally, the grandsons will be receives this recessive allele through their mother. The mother will receive this recessive allele through their father only. Means the grandfather will passes this recessive allele through his mother only. This process is known as the crisscross inheritance. This process is known as the crisscross inheritance. Crisscross inheritance. Okay. The best example for the X-linked recessive inheritance is the color blindness, hemophilia, and muscular dystrophy. These are the characters of the X-linked recessive inheritance. ఈ రోజున టాపిక్ లో మనము ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత ఇన్హెరిటెన్స్ అనువంశికతను పరిశీలించి చూస్తున్నాం. ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత అనువంశికత ఈ టాపిక్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లింగ సహలగ్నతను గురించి నేర్చుకొని ఉన్నాం. లింగ సహలగ్నత అంటే ఏమిటి? సాధారణంగా మానవుని శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కణంలో 2 రకాల క్రోమోజోములు ఉంటాయి. కొన్ని 44 క్రోమోజోములు ఆటోజోమ్స్ అంట, ఒక జత క్రోమోజోములను సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. స్త్రీ జీవులలో XX క్రోమోజోములు, పురుష జీవుల్లో XY క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఆటోజోమ్స్ పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు శారీరక లక్షణాలను నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువుల ద్వారా అనువంశికత అనేది జరుగుతుంది. అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు 50% క్రోమోజోములు వచ్చి చేరతాయి. 50% జన్యువులను తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి అనువంశికత లక్షణాలు తల్లి నుంచి సగం, తండ్రి నుంచి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ అనువంశికత లక్షణాలను నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువులు ఆటోజోముల మీద ఉంటాయి. ఈ ఆటోజోముల మీద ఉండేటటువంటి జన్యువులు అనువంశికతను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి ఒక తరం నుంచి మరొక తరం. కానీ సెక్స్ నిర్దేశించేటటువంటి ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోములు జీవులలో లింగ నిర్ధారణ చేయటంతో పాటుగా కొన్ని జన్యువులను మోసుకుపోతున్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్నే లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటాం. లింగ సహలగ్న అనువంశికతలో మనం పరిశీలించి చూస్తే ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికత అనేది ఒక టాపిక్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత అనువంశికత, ఎక్స్ సహలగ్న బహిర్గత అనువంశికత అని 2 రకాలైనటువంటి ఎక్స్ లింగ సహలగ్నతను పరిశీలించి చూడొచ్చు. అంటే లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి జన్యువులు సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉండటంతో పాటుగా కొన్ని శారీరక లక్షణాలను మరియు కొన్ని ఉత్పరివర్తనం అంటే మార్పు చెందిన జన్యువులు సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉండటం వలన అవి లింగాన్ని నిర్ధారించే సెక్స్ క్రోమోజోములతో పాటు అనువంశికత చెందుతున్నాయి. తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు వచ్చి చేరుతూ ఉన్నాయి. వీటి వలన మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధులు కలగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే మరి వ్యాధులు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అని అంటే మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నటువంటి లింగ సహలగ్న అనువంశికతలో ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికతను తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికతను పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా స్త్రీ జీవుల్లో 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి స్త్రీ జీవిలో. పురుష జీవిలో ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. అంటే ఉన్న ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోము పైన ఎటువంటి జన్యువులు ఉంటాయో ఆ జన్యువుల యొక్క లక్షణం వ్యక్తీకరించబడుతుంది పురుషుల లోపల. అదే స్త్రీలలో చూసినట్లయితే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. కాబట్టి స్త్రీలలో ఉన్నటువంటి 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉండేటటువంటి జన్యువుల్లో ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే బహిర్గత జన్యువు అంతర్గత జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని అణిచివేస్తుంది.
అదే 2 అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నట్లయితే ఆ రెండింటి యొక్క లక్షణాలు బహిర్గతపరచబడతాయి. అదే 2 బహిర్గత జన్యువులు ఉంటే 2 బహిర్గత లక్షణాలను బహిర్గతపరుస్తాయి. అంటే 2 క్రోమోజోములు 2 ఒకే రకానికి చెందినటువంటి X క్రోమోజోములు ఉండటం వలన దీనిలో ఒక అంతర్గత ఒక బహిర్గత జన్యువు ఉన్నప్పుడు అంతర్గత జన్యువు తన లక్షణాన్ని బహిర్గతపరచలేదు డ్యూ టు ది సప్రెషన్ ఆఫ్ ది డామినెంట్ allele. In the heterozygous condition, when the 2 different types of genes are located on the 2 X chromosomes, one is the dominant allele and another one is the recessive allele. Always the dominant allele will suppress the expression of the character of this recessive allele. That's why the dominant allele cannot be, the recessive allele cannot be express its character due to the presence of the dominant allele. అంటే ఒక అంతర్గత జన్యువు తన యొక్క లక్షణాన్ని పూర్తిగా వ్యక్తపరచలేదు, దాని అణిచివేసే బహిర్గత జన్యువు సమజాత క్రోమోజోమ్ పైన ఉండటం వల్ల. దీని మీద బేస్ అయ్యే మనం ఈ రోజున ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత అనువంశికతను తెలుసుకుంటాం. ఈ ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత అనువంశికతకు ఉదాహరణ మనము 3 రకాల వ్యాధులను గురించి తెలియజేస్తున్నాము. వాటిలో కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రంగులను గుర్తించలేకపోవడము, అలాగే హీమోఫీలియా అధికంగా శరీరం నుంచి రక్తము స్రవించబడటము, మూడవది మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే దాన్ని కండర క్షీణత అని కూడా చెప్పుకుంటాం. అయితే ఈ ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత లక్షణాన్ని గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక ఉదాహరణగా కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే దాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవడానికి ముందుగా మనం ఎక్స్ సహలగ్న అనువంశికత అంతర్గత అనువంశికతకు కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదటగా ఏంటి అనంటే ఈ ఎక్స్ అంతర్గత సహలగ్న అనువంశికతలో మనం పరిశీలించి చూస్తే స్త్రీజీవి హోమోజైగస్ స్టేటస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఎఫెక్టెడ్ అంటే వ్యాధిగ్రస్తురాలు అవుతుంది. అంటే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన అంతర్గత జన్యువులు ఉంటే ఆమెకి అంతర్గత జన్యువు అంటే ఈ జన్యువు వలన వ్యాధి వస్తుందండి. అంతర్గత జన్యువు అనేది ఉత్పరివర్తనం చెందింది, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యూటెంట్ జీన్ అంటే ఇట్ కాజెస్ ది డిసీజ్. అంటే ఈ అంతర్గత జన్యువులు 2 అంతర్గత స్థితిలో 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉన్నప్పుడు ఆమె ఎఫెక్టెడ్ ఫిమేల్ అంటే వ్యాధిగ్రస్తురాలు అవుతుంది. ఆమె నుంచి ఏర్పడినటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఏమంటారు మగ పిల్లలందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకు మగ పిల్లలందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనంటే ఆమె తల్లి తనలో ఉన్నటువంటి 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన 2 అంతర్గత జన్యువులను కలిగి ఉంది. ఇవి వ్యాధిని కలగజేస్తున్నాయి, వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువులు. ఈ జన్యువులు రెండింటిలో తన పుట్టినటువంటి తన యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే పిల్లలకు సగం సగం ఇస్తుంది. ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమును ఒక సంతానానికి, ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోమును ఇంకొక సంతానానికి ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మగ బిడ్డ పుట్టినట్లయితే ఒకే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, ఆ ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తల్లి నుంచి తీసుకుంటాడు. తల్లి నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే ఈ అంతర్గత జన్యువు వ్యాధిని కలిగించేదైతే ఆ అంతర్గత జన్యువు ఒక్కటి ఉండటం వల్ల ఈ పురుష జీవి అంటే పుట్టినటువంటి మగబిడ్డకు వ్యాధి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎందుకు? ఈ అంతర్గత జన్యువును అణిచివేసేటటువంటి మరొక బహిర్గత జన్యువు లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీదే ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీదే ఉంది. ఉన్న ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్న అంతర్గత జన్యువు ఈ వ్యాధిని కలగజేసే లక్షణాన్ని తల్లి నుంచి ఏమంటారు మగ సంతానానికి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఎఫెక్టెడ్ ఫిమేల్ will always transmits its character through the oogenesis through the ovum to their sons only. అంటే తన యొక్క అండము ద్వారా పురుషులకు ఈ రకమైనటువంటి లక్షణాన్ని కలగజేసేటటువంటి అంతర్గత జన్యువును పురుషుడికి ఇచ్చేస్తుంది. రెండవ లక్షణం ఏంటి అంటే ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది ఎఫెక్టెడ్ ఫాదర్. అంటే ఇప్పుడు ఒక అంతర్గత జన్యువులను కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యాధిగ్రస్తురాలైనటువంటి తల్లికి ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోము పైన ఈ రకమైనటువంటి జన్యువు రావడానికి కారణం ఏంటి అనంటే ఆమె తన ఈ అంతర్గత జన్యువుని 2 జన్యువులో ఒకటి తండ్రి నుంచి ఒకటి తల్లి నుంచి తీసుకుంటుంది, ఒకటి తల్లి నుంచి ఒకటి తండ్రి నుంచి తీసుకుంటుంది. తండ్రిలో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే తండ్రిలో ఎక్స్ క్రోమోజోము పైన వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువు ఉన్నట్లయితే
ఆ ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోము తన కూతురుకి ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఉన్న ఆ ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉండి వ్యాధిని కలగజేస్తుంది. అలాగే ఈమెడికి ఇంకొక అంతర్గత జన్యు ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన కూడా అంతర్గత జన్యు ఉంది. ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తల్లి నుంచి వస్తుంది. అంటే తల్లి నుంచి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమును, తండ్రి నుంచి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తీసుకుంది. ఈ రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి జన్యువులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా వ్యాధిగ్రస్తురాలైనటువంటి స్త్రీ తను తండ్రి ఖచ్చితంగా వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి అవుతాడు. ఎందుకు? ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన వ్యాధిని కలగజేసే జన్యు ఉంది. అలాగే ఈమె ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోమును తన తల్లి నుంచి తీసుకుంది. తల్లిలో ఉన్న రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోముల్లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఈమె తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువు అయినా ఉండొచ్చు, లేదా వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువు ఉంటుంది. ఉండబట్టే ఈమెకు ఆ ఉన్న రెండవ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన కూడా అంతర్గత జన్యువు ఉండబట్టే ఈమెకి రెండు అంతర్గత జన్యువులు కలిసి ఈమెకు వ్యాధిని కలగజేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనం ఒక స్త్రీజీవి కనుక వ్యాధిని కలిగి ఉంది అంటే ఆమె తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా వ్యాధిని కలిగి ఉండవచ్చు అని చెప్పవచ్చు. తల్లిని వ్యాధి కలిగింది అని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు. ఎందుకు అంటే తల్లిలో ఒక డామినెంట్ ఎలలి కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఆమె క్యారియర్ గా ఉంటుంది. క్యారియర్ అంటే ఆమెలో రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఒక దాని మీద బహిర్గత జన్యు ఉండొచ్చు, ఒక దాని మీద అంతర్గత జన్యు ఉండొచ్చు. ఈమె మాత్రం ఈ వ్యాధిగ్రస్తురాలైనటువంటి కూతురు మాత్రం తల్లి నుంచి వ్యాధిని కలగజేసే అంతర్గత జన్యువును మాత్రమే తీసుకుంది. కాబట్టి తల్లికి వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువులు రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అంటే తల్లి క్యారియర్ కావచ్చు, లేదా వ్యాధిగ్రస్తురాలు కావచ్చు. అంటే ఒక బహిర్గత ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉన్నది అనుకోండి, ఈమె కూతురుకు ఒక అంతర్గత జన్యువుని ఇచ్చింది. ఒక బహిర్గత ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉంటే ఈమెను క్యారియర్ అంటాం. అంటే ఆమె వ్యాధిని వ్యాపింప చేస్తుంది కానీ ఆమెకి వ్యాధి రాదు. అదే ఒకవేళ ఆమె ఎక్స్ క్రోమోజోములు రెండింటి మీద రెండు అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నాయనుకోండి, ఈమె కూడా ఎఫెక్టెడ్, అంటే వ్యాధిగ్రస్తురాలు. అంటే తన కూతురికి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇచ్చింది, ఆ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉన్నది. ఈ విధంగా ఒక కుమారుడు వ్యాధిగ్రస్తుడు అయ్యాడు అనంటే ఖచ్చితంగా అతను ఎక్స్ క్రోమోజోమును తన తల్లి ద్వారా తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఇక ఎక్స్ లింగ అంతర్గత సహ లగ్నతకు మరొక క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది. ఏంటి అంటే ప్రతి తండ్రి కూడా వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి తండ్రి అంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన వ్యాధిని కలగజేసే అంతర్గత జన్యువు ఉంది. ఆ అంతర్గత జన్యువును తన కూతురుకి ఇస్తున్నాడు. కుమార్తె ద్వారా తన గ్రాండ్ సన్ అంటే తన మనవడికి వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి జన్యువుని పంపించటం అనేది జరుగుతుంది. 50% ఆఫ్ గ్రాండ్ సన్స్ అంటే ఆయన యొక్క మనవళ్లలో 50% మనవళ్లకు అంటే మేల్ సంతానానికి గ్రాండ్ సన్స్ కి తన కూతురి ద్వారా ఆ యొక్క అంతర్గత జన్యువుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. పాపం ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎక్స్ సహలగ్న అంతర్గత అనువంశికత అనేది ఈ విధమైనటువంటి క్రిస్ క్రాస్ అనువంశికతను ఫాలో అవుతుందని చెప్తాం. ఈ రకమైన అనువంశికతను క్రిస్ క్రాస్ అనువంశికత. క్రిస్ క్రాస్ అంటే స్కిప్ అవుతుంది. ఒక జనరేషన్ లో ఇతను తండ్రి, ఇతనికి జన్మించినటువంటి కూతురు కొడుకును కొడుకును మనం పరిశీలించి చూస్తే కుమార్తె క్యారియర్ గా ఉంది. అంటే ఇతని ద్వారా జన్యువుని తీసుకుంది కానీ అంతర్గత జన్యువుని ఈమెకు వ్యాధి రాదు. ఈమె తన యొక్క కుమారుడికి అంతర్గత జన్యువుని ఇవ్వటం ద్వారా ఇతను వ్యాధిగ్రస్తుడు అయ్యాడు. పాపం ఇతనికి ఎలా వచ్చింది అంటే తన తల్లి ద్వారా. తన తల్లికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే తన తండ్రి ద్వారా రావటం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఉన్నది ఒకే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము మగవారిలో. ఆ ఉన్న ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు అంటే ఉత్పరివర్తనం చెందిన అంటే వ్యాధిని కలగజేసే ఉత్పరివర్తనం అంటే వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి అంతర్గత జన్యువు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ క్రిస్ క్రాస్ అనువంశికత జరుగుతుంది. అదే వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువులు లేకపోతే ఇదంతా జరగదండి. ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా మనము క్రిస్ క్రాస్ అనువంశికత లేదా ఎక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని మనం పరిశీలించి చూడొచ్చు.
దీనికి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటామండి. 3 రకాలైన జన్యు సంబంధమైన వ్యాధులు వస్తాయి ఎక్స్ సంలగ్న అంతర్గత అనువంశికతకు. ఒకటి కలర్ బ్లైండ్నెస్. కలర్ బ్లైండ్నెస్ ని వర్ణాంధత్వము అంటాం, వర్ణాంధత్వం. రెండవది హిమోఫీలియా, హిమోఫీలియాని అలాగే పిలుస్తాము. మూడవది మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, కండర క్షీణత. ఈ 3 రకాలైనటువంటి జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ అనేవి ఎక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూద్దాము. ఏంటంటే కలర్ బ్లైండ్నెస్ లేదా వర్ణాంధత్వం. వర్ణాంధత్వము అంటే సమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఆర్ ఇనేబుల్ టు సీ ద సర్టెన్ కలర్స్. అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు రంగులను గుర్తించలేరు. మనకు ప్రకృతిలో కనపడేటటువంటి రంగులు విబ్జార్ ఉంటుంది కదా, 7 రకాల రంగులు. వాటిలో కొన్ని రంగులను గుర్తించలేకపోవడాన్ని వర్ణాంధత్వము అంటాం. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే రంగులను గుర్తించడానికి కారణమైనటువంటి జన్యువు ఉత్పరివర్తనం చెంది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది. ఇదే రంగులను గుర్తించడానికి కారణమైనటువంటి జన్యువు ఉత్పరివర్తనం చెంది అంతర్గత జన్యువుగా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండటం వలన, అంటే రంగులను గుర్తించడానికి కారణమైన జన్యువు బహిర్గతంగా ఉన్నప్పుడు, అది ఉత్పరివర్తనం చెందినప్పుడు ఎటువంటి వ్యాధి రాదు. ఉత్పరివర్తనం చెంది అంతర్గత స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి రంగుని గుర్తించలేడు. ఇలాగా రంగులను గుర్తించలేనటువంటి వ్యాధినే వర్ణాంధత్వము అంటాం. ఈ వర్ణాంధత్వము అనేది మనకి ఎక్స్ క్రోమోజోము పైన ఒక ఉత్పరివర్తన జన్యువు ఉండటం వల్ల కలుగుతుంది. ఈ వర్ణాంధత్వం 3 రకాలు. ఒకటి ప్రోటోనోపియా, రెండవది జ్యుటిరోనోపియా, మూడవది ట్రైటోనోపియా. ప్రోటోనోపియా అంటే రెడ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే ఎరుపు రంగును గుర్తించలేరండి వీళ్ళు. జ్యూటోనోపియా అంటే గ్రీన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే గ్రీన్ కలర్ ని గుర్తించలేరు వీళ్ళు. ట్రైటోనోపియా అంటే బ్లూ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే బ్లూ కలర్ ని గుర్తించలేరు. మరి వీళ్ళని ఎలా కనుగొనాలి అంటే ఇషిహారా అనేటటువంటి కలర్ టెస్ట్ మనం వాళ్ళకి చేసినట్లు ఇప్పుడు మాత్రమే మనం వీటిని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వర్ణాంధత్వానికి ఒక మంచి ఏమంటారు ఎక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి ఒక ఉదాహరణ వర్ణాంధత్వం. ఈ వర్ణాంధత్వాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు మనము ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇవన్నిటిని ఈ వర్ణాంధత్వము ఫాలో అవుతుంది. అంటే క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఈ క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా ఫాలో అవుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమె ఒక సాధారణ స్త్రీ, XX క్రోమోజోములను కలిగి ఉంది. పైన ఈమెకి ఎక్స్ అంతర్గత జన్యువు లేదు, అంటే వర్ణాంధత్వాన్ని కలగజేసే జన్యువు లేవు. ఈమెకు సాధారణమైనటువంటి స్త్రీ ఉంది, ఈమెకు రంగులను గుర్తించగలరు. ఈమె ఒక వర్ణాంధత్వం కలిగిన పురుషుని వివాహం చేసుకుంది అనుకుందాం. ఇక్కడ XY క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. X క్రోమోజోమ్ పైన వర్ణాంధత్వాన్ని కలగజేసేటటువంటి జన్యువు అంతర్గత స్థితిలో ఉంది. దాన్ని స్మాల్ g అని ఇండికేట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సాధారణ స్త్రీ వర్ణాంధత్వం గల పురుషుని వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఏర్పడే సంతాన తరాన్ని చూస్తే క్యారియర్ ఫిమేల్, అంటే ఈమె వాహకురాలుగా ఉంటుంది. ఒక పుట్టినటువంటి స్త్రీ జీవులేమో తల్లి నుంచి ఒక X క్రోమోజోమును, తండ్రి నుంచి ఒక X క్రోమోజోమ్ తీసుకున్నాయి. తండ్రిలో ఉండేది ఒక X క్రోమోజోమే కాబట్టి ఆ X క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యు ఉన్నది కాబట్టి ఈ అంతర్గత జన్యు ఉన్నప్పటికీ ఈమెకు జబ్బు రాదు, రంగులను గుర్తించగలదు. ఎందుకు అంటే ఈమె ఇంకొక X క్రోమోజోమ్ పైన బహిర్గత జన్యు ఉండే ఆ బహిర్గత జన్యువు ఈ అంతర్గత జన్యువుని అణిచివేస్తుంది కాబట్టి ఈమెకు ఎటువంటి జబ్బు రాదు, కానీ వాహకురాలుగా ఉంటుంది. ఇక ఈ అండము ఈ శుక్రకణంతో కలిసినట్లయితే పురుషజీవి ఏర్పడతారు. ఇతను తల్లి నుంచి X క్రోమోజోమును, తండ్రి నుంచి Y క్రోమోజోమును తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతను సాధారణ పురుషుడిగా ఉంటాడు. మొదటి జనరేషన్ లో స్త్రీలందరూ వాహకులుగా ఉంటారు, పురుషులు మాత్రం మనకి సాధారణమైన పురుషులుగా ఏర్పడ్డారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాహకురాలు ఆమె ఒక సాధారణ పురుషుని వివాహం చేసుకుంది అనుకుందాం. అప్పుడు వీరికి ఈ వాహకురాలు తన తండ్రి ద్వారా ఈ జన్యువుని తీసుకున్నటువంటి ఈ వాహకురాలకి పుట్టబోయేటటువంటి సంతాన తరం ఎలా ఉందో మనం F2 జనరేషన్ లో చూసినట్లయితే ఈమె యొక్క స్త్రీ జీవులను మనం చూసినట్లయితే 50% స్త్రీ జీవులు తల్లి నుంచి ఒక X క్రోమోజోమును, తండ్రి నుంచి ఒక X క్రోమోజోమును తీసుకోవడం వలన 50% స్త్రీ జీవులేమో సాధారణ స్త్రీలుగా ఉంటారు. మిగతా 50% స్త్రీ జీవులు
ఎవరైతే తల్లి నుంచి అంతర్గత జన్యువును తీసుకున్నాయో తండ్రి నుంచి బహిర్గత జన్యువును తీసుకున్నాయో వారు వాహకులుగా ఉంటారు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈమె స్త్రీ సంతాన తరంలో ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ లేరు, అంటే వ్యాధిగ్రస్తులు లేరు. 50% ఏమో నార్మల్ స్త్రీలు మాదిరిగా ఉన్నారు వ్యాధి లేకుండా. 50% ఎవరైతే తల్లి నుంచి అంతర్గత జన్యువును తీసుకుందో ఆ సగం మంది స్త్రీలు కూడా సంతాన తరంలో కూడా అంతర్గత జన్యువు ఉన్నప్పటికీ బహిర్గత జన్యువు అంతర్గత జన్యువును అణిచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాహకులుగా మాదిరిగా ఉంటారు. ఇక పురుష జీవుల్ని చూద్దాం. పురుష జీవి తల్లిలో ఉన్నటువంటి ఒక బహిర్గత జన్యువుని తండ్రి నుంచి వై క్రోమోజోమును తీసుకున్నప్పుడు 50% మగవారు నార్మల్ మేల్ గా ఉంటారు. ఇక మిగిలిన 50% లో తల్లిలో ఉన్న రెండవ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అంతర్గత జన్యువుని తండ్రి ద్వారా వై క్రోమోజోమును తీసుకున్నప్పుడు 50% కలర్ బ్లైండ్నెస్ మేల్స్ అనేవాళ్ళు ఏర్పడతారు. ఇప్పుడు ఇతనికి వర్ణాంధత్వం ఉంది, వర్ణాంధత్వం వచ్చింది, వర్ణాంధత్వ పురుషుడు. అంటే ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు వర్ణాంధత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. పాపం ఇతనేం తప్పు చేయలేదండి. ఈ వర్ణాంధత్వం కలగటానికి కారణం ఏంటి? అంతర్గత జన్యువు. ఈ అంతర్గత జన్యువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? పాపం ఇతను తన తల్లి నుంచి అంతర్గత జన్యువుని తీసుకున్నాడు, వచ్చింది. మరి తల్లికి ఎవరిచ్చారండి అంతర్గత జన్యువు? తండ్రి ఇచ్చాడు. అంటే తాత నుండి తల్లి ద్వారా తీసుకునే ఈ అనువంశికతను మనము క్రిస్ క్రాస్ అనువంశికత అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది color blindness. Let us see the continuation of our topic. As we know that one, X-linked recessive inheritance. Best example for the X-linked recessive inheritance is the color blindness and hemophilia and muscular dystrophy. Yeah, if we see the color blindness, it is also known as the color vision deficiency. What is meant by color blindness? Color blindness means inability or decreased ability to see the certain colors is known as the color blindness. As we know that one, human retina, in the retina of the human eye, number of cells are present. Those are classified into cone cells and rod cells. Those cone cells will recognize some certain colors. Cone cells are classified into different types of cone cells. Some of the cone cells will identify the red color, some of the cells will identify the green color and some of the blue color. But due to the mutant gene on the X chromosome of some of the person, they are unable to recognize the certain colors. Though depending upon their inability, this color blindness is classified into 3 types. One is the protonopia, second one is the deuteranopia, third one is the tritonopia. What is meant by protonopia? Protonopia means red color blindness. Means this person cannot see the red color. He is unable to recognize the red color. Next one, deuteranopia. Deuteranopia means green color blindness. Third one is the tritonopia. Tritonopia means blue color blindness. Okay. Yeah, if we see the example for the color blindness, color blindness is the best example for the X-linked recessive inheritance. As we know that one, X-linked recessive inheritance will be always it is very affected in the males only. Why? Because male is having the only one X chromosome. If the recessive allele is located on the X chromosome of the male, it will express its character. That's why always these X-linked recessive inheritance causes due to the mutant genes, it causes the number of diseases in the male human being. Let us see the one example for this one, color blindness. If we take the one example for the color blindness, yeah, she is female. Female is a normal mother. She is a normal mother. If a normal female married a color blindness father, then the F1 generation, if you see the F1 offsprings of the F1 generation, 50% of the females are carrier. Next one, sorry, 100% of the females are carrier. 100% of the males are normal males. Means these are unaffected due to the presence of the dominant allele without recessive allele. Means all the males receive the
only one X chromosome from their mother. Yeah, what about the females? 100% females are the carriers. These are the carriers. Okay, these carriers receives the one X chromosome from mother and another X chromosome from their father. The father which has a recessive allele will be received by his daughter only. Okay, all the daughters are the carriers, all the sons are normal males. Okay, if this carrier daughter marries a normal man, let us see the F2 generation. Here if you see the F2 generation, all the 50% of the female offsprings of this female will be normal females and 50% of the females are the carriers. Why? Because the mother is having the 2X chromosome. On the one X chromosome, one dominant allele is present, another X chromosome, recessive allele is present. Here she will share the 50% of the X chromosome to the 50% of the female dominant allele. The recessive allele will be shared to the 50% of the females. The females which receives the recessive allele of their mother will all act as a carrier female. Okay. What about the males? Here, if you see the 50% of the males are unaffected. These are the normal males. Those offsprings are the normal males. Why? Because 50% of the males are unaffected because all the males will receive the Y chromosome from their father, X chromosome from their mother. Yeah, if the normal male receives the dominant allele of his mother, then the karyotype of this male is the normal male without recessive allele. 50% of their male offsprings will be act as a color blindness male. Why? Because the recessive allele of their mother will be received by all the 50% of the color blindness males. By this process means this type of inheritance is known as the crisscross inheritance. Crisscross inheritance means this grandson, he is the grandson of this person. This person is a colorblind father. This colorblind father shares the recessive allele to their carrier females. Through the carrier female, the grandson receives the recessive allele. This recessive allele of the color blindness will cause the color blindness of this grandson. Through the daughter, the grandfather will share the recessive allele to their grandson is known as the crisscross inheritance or X-linked recessive inheritance. This is about the X-linked recessive inheritance.